వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ. నేను అశ్వతి బాలకృష్ణన్. రోబోట్స్ అండ్ హ్యూమన్స్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యేది మనం సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీస్లో చూస్తుంటాం కదా, కానీ అది నిజం అవుతుంది. అది కూడా రోబోట్స్ ద్వారా, అంటే రోబోట్స్తో అసిస్ట్ చేసుకొని చాలా పెద్ద పెద్ద సర్జరీస్ కూడా జరుగుతున్నాయి. సో రోబోట్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్ గురించి మీరు వినే ఉంటారు, అండ్ కొంతమంది ఎవరెవరైతే వినలేదో వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను. రోబోట్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్ అంటే ఏంటంటే, మన హ్యూమన్ బాడీలో కొన్ని ఏరియాస్లో మన హ్యాండ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ వెళ్ళలేవు అనమాట, వెళ్ళి కొన్ని సర్జరీస్ చేయలేవు. సో అలాంటి టైంలో డాక్టర్స్ రోబోట్స్ని అసిస్ట్ చేసుకుంటారు. సో ఇలాంటి ఒక పద్ధతి మన తెలంగాణకి వచ్చేసిందనమాట. ఎలానో తెలుసా? ఏ హాస్పిటల్లోనో తెలుసా? దట్స్ నన్ అదర్ దాన్ కేర్ హాస్పిటల్స్లో. కేర్ అనే పేరులోనే ఉంది కదా, కేర్ అంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్తో వచ్చినా కేర్, చాలా కేర్ఫుల్గా మనల్ని చూసుకుంటారు. సో అలాంటి కేర్ హాస్పిటల్కి హ్యూగో రోబో అసిస్టెడ్ సర్జరీస్ బై మెట్రానిక్స్ అనేది ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ హాస్పిటల్గా కేర్ హాస్పిటల్ నిలిచిందనమాట. సో ఇక్కడ రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్ అనేవి ఏమేమి ఉంటాయి అండ్ ఎలాంటి సర్జరీస్ జరుగుతాయి, అలాంటివన్నీ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. కేర్ హాస్పిటల్లోని డాక్టర్స్తో మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం. ఓకే, సో లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో. Dr. Vamsi, consultant urologist and kidney transplant physician with us. Hello everybody, I am Dr. Vamsi Krishna, consultant urologist at Care Hospital, Banjara Hills, Hyderabad. So today we will have a brief introduction about the Hugo robotic surgical system which we are using at our hospital, made by Medtronic company. So to have a brief introduction, this is a master slave robo. So here basically there are three parts. One is the surgeon console where a surgeon sits and operates. Second is a vision cart where all the camera, energy systems and the monitor are there for the assistant to watch. And third is the patient side cart. So the patient side cart is brought near the anesthetized patient. There are 4 different carts, one for the camera for vision and 3 for the arms to be used for surgery. So these arms will replicate the exact movements what the surgeon makes at the surgeon's console, so that the same movements are again replicated inside the patient's body through a finer micro instruments. So this makes surgery far safer, easier and faster. For suppose traditionally we have to remove an organ which is infected or infested by cancer. So one has to make a incision wide enough to manipulate our hands, assistants, other instruments. So to bypass this incision, next came laparoscopy, where we put finer ports through which instruments are passed and the surgery is completed. So the next level is robotic surgery, where the same finer ports are utilized and a higher technology is used, wherein the instruments can have much more freedom to operate, more angles we can make, and more rotations or joints that we can make finer movements like suturing at smaller places, higher magnification, better visualization of blood vessels. All these are made possible by robotic surgery. This will make complex procedures to be done endoscopically or through a laparoscopy much easier compared to other traditional laparoscopy, and as compared to open surgery we can make the procedure in a much smaller incision, giving the patient the benefit of having less blood loss, less operative time, faster recovery and overall better results. We have the experience of over 20 years of robotic surgeries being done all over the world. So there is no specific equipment related complication that has major complications that has happened. Whatever is the standard patient related, disease related complications which are comparable, and with through many thousands of studies from different centers around the world, these studies showed the robotic surgery is not inferior to the traditional surgeries in most of the situations. So that turns out to be the efficacy of the procedure done through robotic is same as compared to the open surgery as for studies is compared. So but when we see the outcome to the patient, the lesser the incision, smaller the incision, faster the recovery, lesser the blood loss, automatically turns out to be a much favorable option for the patient.
As we mentioned earlier, safety, it is proven to be the most safest option if the option is available for a particular surgery to be done. So first of all, there should be a perfect indication for a person to undergo robotic surgery. There should be a disease that requires surgical indication. Second, patient should be able to take anesthesia, whether he is fit to undergo anesthesia. Like robotic surgery needs a patient to be undergoing surgery under general anesthesia. If due to his cardiac status, lung status, any lung disease, cardiac disease, he is unable to undergo a procedure under general anesthesia, robotic surgery is not an option for him. So the second thing is the robotic surgery needs the abdomen to be inflated with carbon dioxide, the gas. So if there are certain conditions in the abdomen which preclude this inflation of the abdomen with gas, like multiple previous surgeries or large hernias, or patient is having a severe lung problem, then also the patient is not fit for a robotic surgery. So we have to choose selectively which patient is the right candidate for a particular procedure like robotic surgery. Then we have to appropriately use the surgical technology for the patient. As we have mentioned before, we are first discussing the surgeon console. So here the surgeon wears a designated 3D glasses. So because the surgeon is going to monitor a 3D screen. So this 3D gives a very big advantage in terms of better vision quality of procedure overall. So next is this what we call the joysticks for the surgeon. These are pistol grip joysticks. Whatever movement the surgeon makes here will be exactly replicated onto the patient side on the instrument arm. So these are the joysticks. There are different movements in this. So he can rotate the wrist completely fully. So whatever movements he is able to make with these joysticks, it will be replicated. So these are the movements that are possible. So he can use these buttons. There are different functions for these buttons. So these are the movements also, it's like opening and closing the jaws. These are rotations. These buttons are clutches. So, and these are buttons specially designated to fire certain staplers. So these are the different movements surgeon can use. So next is the foot pedal, wherein there are multiple pedals to control camera, zoom in, zoom out, to swap instruments, to use special energy devices like ligazure, bipolar, monopolar. So all these are available for the surgeon, and there is a separate control unit for the surgeon where he can increase or decrease the speed of movement, fineness of the movement, degree of rotation of a movement. Here he can control the quality of vision, ergonomics, the positioning, everything he can control. Surgeon himself can control according to his wishes. So this is the main workstation for the surgeon in the robotic surgery here. హ్యూగో రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీ సిస్టమ్ బై మెట్రానిక్స్. ఇది ఫస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ కేర్ హాస్పిటల్లో జరిగిందనమాట. చూసారు కదా ఇది ఎలా ప్రవర్తిస్తుందో. అండ్ మీకు కూడా ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే జస్ట్ ఏమి ఆలోచించకుండా కేర్ హాస్పిటల్కి వచ్చేయండి. యాజ్ వీ జస్ట్ స్పోక్, లైక్ కేర్ అంటేనే మనల్ని చాలా కేర్ఫుల్గా చూడటం. రోబోటిక్ సర్జరీస్ యొక్క యూజెస్ చాలా ఉన్నాయన్నమాట. పిన్ పాయింట్ యాక్యురసీ ఉంటుంది, స్పీడ్గా రికవర్ అయిపోతామన్నమాట, అండ్ ఎక్కువ ప్రెసిషన్తో, లెస్ బ్లడ్ లాస్తో. అండ్ చాలామందికి ఏంటంటే పోస్ట్ సర్జరీస్ కొంచెం డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుందన్నమాట. కానీ ఈ రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్ వల్ల ఎలాంటి డిస్కంఫర్ట్ ఉండదు, అండ్ త్వరగా రికవర్ కూడా అవ్వచ్చు. అండ్ అలాగే ఎక్కువ ఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్సెస్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మీ అందరికీ తెలిసిందే, ఏమన్నా సర్జరీ జరిగిందంటే ఇన్ఫెక్షన్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి అలాంటివి ఏమీ లేకుండా చాలా రిస్క్ ఫ్రీగా రోబోటిక్ సర్జరీస్ యూస్ చేయవచ్చు. కేర్ హాస్పిటల్లో రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్ ఎలా జరుగుతున్నాయో చూసారు కదా.
జస్ట్ చిన్న స్కార్తో సర్జరీ సింపుల్గా అయిపోతుంది అనమాట. అండ్ రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్ వల్ల బోల్డెన్ని బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. సో చాలా ఎక్కువ ప్రెసిషన్, వెరీ లెస్ బ్లడ్ లాస్ ఉంటుంది. అండ్ అలాగే పోస్ట్ సర్జరీ తర్వాత డిస్కంఫర్ట్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అదేమి రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్ ద్వారా ఉండవు. అండ్ త్వరగా రికవర్ కూడా అయిపోతాం. జస్ట్ నో స్కార్స్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అలాంటి రోబోటిక్ సర్జరీస్ చేయించుకోవాలి అనుకుంటే వన్ స్టాప్ డెస్టినేషన్ కేర్ హాస్పిటల్స్ అనమాట. అంతే, చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకుంటారు. అండ్ దాట్స్ ఆల్ అబౌట్ కేర్ హాస్పిటల్లో ఉన్న హ్యూగో రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీ సిస్టమ్ బై మెట్రానిక్స్. రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నౌ వీ హ్యావ్ విత్ దిస్ డాక్టర్ ప్రసాద్ రాజు, క్లినికల్ డైరెక్టర్ అండ్ యూరాలజిస్ట్ అండ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్. హాయ్, నేను డాక్టర్ కె ప్రసాద్ రాజు, క్లినికల్ డైరెక్టర్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ యూరాలజీ అండ్ చీఫ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్, దట్ ఈస్ చీఫ్ రీనల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్ ఇన్ కేర్ హాస్పిటల్ బంజారా హిల్స్. రోబోటిక్ సర్జరీ అన్నది రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ ఏంటంటే రాడికల్ ప్రాస్టేటెక్టమీ. ప్రాస్టేట్ని తీసేసి, క్యాన్సర్ ఆఫ్ ద ప్రాస్టేట్ని తీసేసిన తర్వాత ఆ మిగిలిపోయిన 2 బ్లాడరు, దాని తర్వాత యూరినరీ ట్యూబ్ని కలుపుతున్నారు. దాన్ని అనస్టమోసిస్ అంటాం అనమాట. 2 ట్యూబ్లు కలిపినప్పుడు అనస్టమోసిస్ అంటాం. ఇందులో యాజ్ యూ కెన్ సీ ద ప్రిసిషన్ ఆఫ్ ద సర్జరీ, ద మ్యాగ్నిఫికేషన్, సరౌండింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా కనిపిస్తాయి, 3D పిక్చర్స్ అన్నీ క్లియర్ కట్గా కనిపిస్తాయి. అండ్ ద సర్జరీ ఈజ్ ఆపరేటెడ్ ఇన్ అ వెరీ వెరీ క్లోజ్డ్ స్పేస్, వేర్ ఇన్ ఓపెన్ సర్జరీ ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ టు హ్యావ్ దిస్ మూమెంట్స్ అనమాట. సో ప్రిసిషన్గా ఈ రోబోటిక్ ఆర్మ్స్ తోటి ఏమిటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ మల్టిపుల్ మూమెంట్స్. యాజ్ యూ కెన్ సీ ఇట్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ జంక్షన్స్ వేర్ అవర్ హ్యాండ్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు పర్ఫామ్. అండ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ సో ఫైన్ that it can go into any place and with any angle it can be sutured and anastomosed. సో ఎక్కడన్నా బ్లీడింగ్ అయినా కూడా ప్రిసైజ్గా బ్లీడింగ్ కనిపించిన దాన్ని చూసుకుని దాన్ని కోఆగులేట్ చేసి, సో ఐడియల్గా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ బ్లడ్లెస్ ఫీల్డ్. సో అడ్వాంటేజెస్ విత్ దిస్ ఇస్ ఇట్స్ బ్లడ్లెస్ ఫీల్డ్ అండ్ యూ హ్యావ్ ప్రిసైజ్ సూచరింగ్. మ్యాగ్నిఫికేషన్ తోటి లోపల ఏముంది, ఆల్ లేయర్స్ వచ్చినాయా లేదా అని ఈజీగా తెలుస్తుంది మనకి, కంపేర్డ్ టు ఓపెన్ సర్జరీ. యూరలాజికల్ ప్రొసీజర్స్లోని ఇంట్రా అబ్డామినల్ ప్రొసీజర్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్కి ఉపయోగపడుతుందండి. ఎస్పెషల్లీ 3 different kinds of procedures. One related to urological cancers, that can be kidney cancer, adrenal cancer, related to urine tube cancer, మూత్రం సంచికి related cancer, that is bladder cancer, and prostatic cancer. The other cancers are all outside the pelvis. సో మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే పెల్విస్లో ఉన్న సర్జరీస్ని రోబోటిక్ సర్జరీ తోటి మోర్ ప్రిసైజ్గా చేయొచ్చు కంపారిటివ్లీ. అండ్ ఎనీథింగ్ అబౌవ్ లివర్ కింద ఎక్స్టెన్షన్ ఉన్నా, లేకపోతే స్ప్లీన్ దగ్గర ఎక్స్టెన్షన్ ఉందా, రీట్రోపెరిటోనియల్ సర్జరీ, దట్ ఈస్ బిహైండ్ ఆల్ ద ఆర్గన్స్ ఉన్న లింఫ్ నోడ్స్ ఏదైనా డిసెక్ట్ చేయాలన్నా కూడా రోబోటిక్ సర్జరీ అనేది చాలా ప్రిసైజ్గా చేయొచ్చును, పర్ఫెక్ట్గా చేయొచ్చు. ప్రిసిషన్ సర్జరీ మూలాన్ని ఏమవుతుందంటే పక్కనున్న టిష్యూ ఇంజురీ, దాని తర్వాత పక్కనున్న టిష్యూ షియర్ అన్నది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓన్లీ ఆర్గన్ మీద ఎక్కడ ఆపరేట్ చేస్తున్నామో అక్కడే ఆపరేట్ చేస్తాము. సో కంపేర్ టు ఓపెన్ సర్జరీ ఏంటంటే, ఓపెన్ సర్జరీ అంటే రిట్రాక్షన్ ఉంటుంది, పక్కనున్న టిష్యూస్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది. బట్ విత్ రోబోటిక్ సర్జరీ ఏంటంటే ప్రిసిషన్ మూలాన్ని లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ టు ద సరౌండింగ్ టిష్యూ. సో దాంతో ఎడిమా అంటాం, దాంతో రియాక్షన్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. రియాక్షన్ తక్కువ ఉంటే పెయిన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. సో రికవరీ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పీరియడ్ విల్ బి పెయిన్లెస్. Common surgeries which are performed can be divided into 3. That is related to cancer in kidney diseases, adrenal, urinary tube, that is transitional cell carcinomas, bladder cancers అంటే మూత్రం సంచిలో ఉన్న cancers, దాని తర్వాత prostatic cancers. It is more useful in pelvic cancers
in urology, especially in prostatic cancers and bladder cancers. And the other one is in reconstructive urology. First one what I told was in related to cancers. Second one is related to reconstruction, where we have to join two structures. Especially it is useful in pediatric urology, అంటే చిన్న పిల్లల్లో ఆపరేట్ చేయడానికి reconstructive urology like pyeloplasty, ureteric reimplantation, etc. can be done. And of late nowadays renal transplants also are being done by the robotic procedures, where there will be precision in vascular anastomosis. అంటే రక్తనాళాలని అనస్టమోస్ చేయడానికి మనకి మోర్ ప్రిసైజ్, ఎందుకంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఉన్న షేక్ అన్నది, దట్ ఈస్ ట్రెమర్ అన్నది తీసేయచ్చును విత్ robotic surgery. Instrumentation is fine, so less damage to the vessels and less chances of bleeding, and clot form అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. రోబోటిక్ సర్జరీ తోటి ఏంటంటే రికవరీ టైం చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో హాస్పిటల్ స్టే అన్నది తక్కువ ఉంటుంది, పెయిన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. దాంతో పేషెంట్ కంపేర్ టు అదర్ సర్జరీస్ పేషెంట్ విల్ బీ హ్యాపీ రిలేటెడ్ టు పెయిన్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ పోస్ట్ సర్జికల్ పెయిన్ ఈజ్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. సో దాన్ని తీసేస్తున్నాం విత్ రోబోటిక్ సర్జరీ. రోబోటిక్ సర్జరీ ఈజ్ మోర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఒబేస్ పేషెంట్స్. చాలా లావుగా ఉన్న పేషెంట్స్లోని laparoscopic or robotic surgery is very useful, because open surgery in those patients will be very difficult. Retraction will be a problem, and people with very high body mass index, this surgery is very useful. And it is useful in these people when we have to do open surgery in deeper structures like in the pelvis. It will be very difficult with open surgery, and but with robotic surgery these problems can be removed, and we can do the surgery with precision, and the results will be very good in these people. So we have different subspecialties in urology, and we have a group of urologists here, and each person is trained in individual fields. Like one person is trained in urological oncology, one person is trained in reconstructive urology, one person is trained in pediatric urology, and the other person is trained in transplantations. We can manage to treat patients with less cost and less stay in the hospital, and less number of complication, and decreased pain లేకుండా people బయటికి వెళ్ళొచ్చును. తక్కువ టైంలోని పేషెంట్స్ రికవర్ అవ్వచ్చును, అండ్ హాస్పిటల్ స్టే కూడా చాలా తగ్గిపోతుంది కంపేర్ టు ఓపెన్ సర్జరీ అండ్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ. అండ్ ఈ రోబోటిక్ సర్జరీస్ తోటి బెనిఫిట్స్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి దాన్ డిసడ్వాంటేజెస్. Now we have with us Dr. Manjula Anagani, Clinical Director and Head of the Department of Care, Vatsalya Women and Child Institute. Dr. Robotic surgeries యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటే కంపారిటివ్లీ ట్రెడిషనల్ సర్జరీస్తో పోల్చుకుంటే రోబోటిక్ సర్జరీస్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి? ఏదైనా శస్త్రచికిత్స చేసేటప్పుడు ఏదైనా అడ్వాన్సెస్ వచ్చినప్పుడు వాటిని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. మనం ఇప్పటివరకు లాస్ట్ 2 డికెట్స్ నుంచి లాప్రోస్కోపీలో చాలా ముందంజ వేసి దానితో వచ్చిన అడ్వాంటేజెస్ని పేషెంట్స్కి తెలిసేటట్టుగా చూసి మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ సర్జరీస్ వంక మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. అంటే ఏంటి, చిన్న చిన్న హోల్స్లో ఎంత పెద్ద ఆపరేషన్ అయినా చేయటం, దానివల్ల పేషెంట్స్కి అవుట్కమ్స్లో చాలా బాగా ఉండటం, అంటే కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా, బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవ్వకుండా, ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా, చాలా తక్కువ రోజులు హాస్పిటల్లో ఉండి తొందరగా మనము వర్క్కి వెళ్ళటం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇంకా మనకి అడ్వాన్సెస్ రావాలి, సో దట్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ ద పేషెంట్ ఈస్ గుడ్ అండ్ కంఫర్ట్ ఫర్ ద సర్జన్ ఈస్ గుడ్. అంటే చేసే ఆపరేషన్లు సులువుగా ఎలా చేయాలి, అలాగే చాలా సులభతరంగా అయ్యి పేషెంట్కి ఇంకా కొంచెం బాగా జరిగేటట్టు చేయాలి అనుకునే దాంట్లో ఉన్న అడ్వాన్సెస్ ఈ రోబోటిక్ సర్జరీ. రోబోటిక్ సర్జరీ అంటే అంతా మెషినే చేస్తుందా, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలామందికి వస్తుంది. లేదు, ఎప్పుడైనా సరే డాక్టర్ ఇస్ ద వన్ హూ విల్ డిసైడ్. అంటే ఒక డాక్టర్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అనే దానికి ఇంకా ప్రిసైజ్గా బాగా ఎక్కువ క్లియర్గా కనిపించుకుంటూ ప్రెసిషన్తో ఇంకా చాలా డెక్స్టరిటీతో, అంటే మనం మూవ్ చేసే హ్యాండ్స్ని ఇంకా
ఫైన్ ట్యూనింగ్తో చేస్తూ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే ఈ మన చేతిని ఎప్పుడైతే ఇలా ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాక మనం ఇంకా దాన్ని టర్న్ చేయలేం. సో అలా కాకుండా ఫుల్ 360 డిగ్రీస్ టర్న్ చేస్తూ హ్యాండ్స్ని మనం ఏ కార్నర్ కన్నా వెళ్ళగలిగి మనం చేసే ఆపరేషన్ మామూలుగా అయితే చాలా పెద్దగా ఓపెన్ చేసి అది చేరాల్సిన ప్రదేశాన్ని ఒక చిన్న చిన్న హోల్స్ ద్వారా పరికరాల ద్వారా దాన్ని చేరి అది ట్రీట్ చేయగలగటాన్ని మనం రోబోటిక్ సర్జరీ అంటాం. మరి గైనకాలజీలో ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు? ఎనీ సర్జరీ విచ్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ఓపెన్ సర్జరీ కెన్ బి డన్ ఇన్ రోబోటిక్ సర్జరీ. అంటే ఏ సర్జరీ అయినా మనం ఓపెన్ సర్జరీ చేయగలిగినప్పుడు అంటే పొట్ట కోసి చేయగలిగినప్పుడు అవన్నీ కూడా మనం లాప్రోస్కోపీ ద్వారా లేక రోబోటిక్ ద్వారా చేయొచ్చు. అంటే హిస్టరెక్టమీ గర్భాశయాన్ని తీయటం కానీ, దాని లోపల ఉన్న గడ్డల్ని మయోమెక్టమీ చేయటం కానీ, అండాశయంలో ఉన్న ఎండోమెట్రాటిక్ సిస్ట్ కానీ లేక ఏ సిస్ట్లన్నా తీయటం కానీ, అలాగే లోపల ఒక పేగుకు అతుక్కున్నప్పుడు వాటిని సెపరేట్ చేయటం కానీ, అలాగే వాల్ట్ ప్రొలాప్స్ అంటాం అంటే పేగు జారటం, అలాంటప్పుడు ఈ యూట్రస్ని కానీ వాల్ట్ని కానీ వెన్నుముకకి అటాచ్ చేయటం కానీ, ఇట్లా ఏ సర్జరీ అయినా ఏదైనా కూడా పొట్ట కోయచి చేసే ఆపరేషన్స్ని పొట్ట కొయ్యకుండా మనం చేయడాన్ని మనం రోబోటిక్ సర్జరీ అంటాం. గైనకాలజీలో ప్రతి సర్జరీ చేయొచ్చు ఎక్సెప్ట్ సిజేరియన్ ఈజ్ ఆబ్స్టెట్రిక్స్. సో అది బేబీని తీయటం మాత్రమే మనము ఓపెన్ సర్జరీలో చేస్తాం. మిగతావన్నీ మనం లాప్రోస్కోపీ ఆర్ రోబోటిక్ సర్జరీలో చేసేయచ్చు. డాక్టర్, అసలు ఒక పేషెంట్ ఈ రోబోటిక్ సర్జరీకి సూటబులా కాదా అనేది ఎలా నిర్ధారిస్తారు? ఏదైనా ఇన్నోవేషన్స్ వచ్చినప్పుడు అన్నీ మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా పేషెంట్కి సేఫ్టీ అండ్ సర్జన్కి కంఫర్ట్గా ఉండాలి అనుకుంటాం. ఈ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు మనం జనరల్ అనెస్థీసియా చాలా అవసరం. అంటే పేషెంట్ కంప్లీట్గా మత్తుతో అనెస్థటైజ్డ్ అయ్యి ఉండాలి. ఏ పేషెంట్ అయినా జనరల్ అనెస్థీసియా ఇవ్వలేరు అని అనెస్థెటిస్ట్ చెప్పినప్పుడు అలాంటి వాళ్ళలో మనం రోబోటిక్ కానీ లాప్రోస్కోపీ కానీ చేయము. ఎందుకంటే లంగ్ డిసీజెస్ అంటే లంగ్స్ ఎప్పుడైతే కంప్లైంట్గా ఉండవు, క్రానిక్ ఆస్తమా, సిఓపిడి అలాంటి కేసెస్లో మనకు జనరల్ అనెస్థీసియా ఇవ్వరు. అంటే పేషెంట్ కండిషన్ బాగా లేదు, జనరల్ కండిషన్ బాగాలేదు అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం చేయం. అది కాకుండా ఏ సర్జరీ అయినా కూడా మనం రోబోటిక్గా మనం చేయొచ్చు. సో మనం ఎలా డిసైడ్ చేస్తాము అనేది 2 విషయాల మీద ఉంటుంది. ఒకటి అఫోర్డబిలిటీ, కాస్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ డిటరెంట్ ఫర్ రోబోటిక్ సర్జరీ. అదర్వైజ్ ద కంఫర్ట్ వైజ్, సేఫ్టీ వైజ్, అవుట్కమ్ వైజ్ పేషెంట్కి వీ వాంట్ ద బెస్ట్ అనుకున్నప్పుడు రోబోటిక్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద బెటర్ థింగ్ followed by laparoscopy. ఇలా minimally invasive surgeries are the best for the outcome for the patient. డాక్టర్, ఈ రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ జాబ్, మా అందరికీ తెలిసిందే. సో ఈ డాక్టర్ సర్జన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ యొక్క స్కిల్స్ని రోబోట్ అసిస్ట్ చేసుకొని సర్జరీస్ చేసే స్కిల్స్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ ఎట్లా ఎక్వైర్ చేసుకున్నారు? ఏదైనా ఒక కొత్త టెక్నిక్ అండ్ టెక్నాలజీ వచ్చినప్పుడు దానికి కావాల్సిన స్కిల్ని మనం పెంపొందించుకోవాలి అంటే ఒక లెర్నింగ్ కర్వ్ ఉంటుంది. అంటే సరిగ్గా నేర్చుకోవాలి. ఎవరి మీద పడితే మన మీద పేషెంట్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయకూడదు. అంటే ఆ మాస్టర్ చేయాలి, ఆ టెక్నిక్ని టెక్నాలజీని మాస్టర్ చేయాలి. టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత దానిలో నేర్చుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ వెళ్ళి మనం సిమ్యులేషన్ ల్యాబ్ అని ఉంటుంది. ఆ సిమ్యులేషన్ ల్యాబ్లో దాన్ని మనం ఒక గేమ్ లాగా చూసుకుని అన్నిటినీ ఫైన్ ట్యూనింగ్ చేసుకుని మన స్కిల్ని నేర్చుకుంటాం. దాని తర్వాత వెట్ ల్యాబ్ అంటాం. అంటే ఒక యానిమల్ మీద కానీ అనెస్థరైజ్ చేసిన యానిమల్ మీద కానీ అలాగ టిష్యూ మీద కానీ మనము అది ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది నేర్చుకుంటాం. తర్వాత అంటే థియరీ నేర్చుకోవాలి, దాన్ని ఎలాగ ప్రాక్టికల్గా యూజ్ చేయాలి అనేది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మీద, సిమ్యులేషన్ మీద, ప్లస్ ట్రైనర్స్ మీద, వెట్ ల్యాబ్ మీద నేర్చుకుంటాం. ఇవన్నీ అయ్యాక సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఆ సర్టిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాతే మనం పేషెంట్స్ మీద చేయడం జరుగుతుంటుంది. సో మన కేర్ హాస్పిటల్లో మనకి ఎందుకు రోబోటిక్ చేయించుకోవాలి అంటే సర్జన్స్కి ఇంకా కంఫర్టబుల్గా ఉండడానికి ఓపెన్ కన్సోల్ అనేది ఉంటుంది. అది మనకున్న సిస్టమ్ ఏదైతే ఈ కంపెనీది రోబోటిక్ మన దగ్గర ఉందో దాన్ని హ్యూగో రాస్ అంటాము, ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ బెస్ట్ కంపెనీ దట్ ఈస్ మెట్రానిక్స్. సో దాంతో వచ్చిన మాకు రోబోటిక్తో ఏమిటి అంటే సర్జన్ ఏ మాత్రము ఎర్గానమిక్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా, మసిల్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఓపెన్ కన్సోల్లో మేము ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దాన్ని చూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఓఆర్లో ఏం జరుగుతుంది, 4 డిఫరెంట్ ఆర్మ్స్. మనం ఎప్పుడూ అనుకుంటాం మనకే కనుక 4 చేతులు ఉంటే ఎంత బాగుండు, అన్ని పనులు మనమే చేసుకోవచ్చు, అవతల వాళ్ళు సరిగ్గా మనకి హెల్ప్ చేయట్లేదు అని. ఈ అన్నిటినీ తగ్గించే పరికరమే ఈ రోబో. సో దానికి 4 చేతులు ఉంటాయి. సో మనం ఇక్కడి నుంచి చూసుకుంటుంటే ఆ 4 చేతుల్ని మనమే యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఒక దుర్గాదేవి లాగానో అలాగా మనం అన్నీ ఒకటేసారి మనమే చేసుకొని మన కంట్రోల్లో ఉంచుకొని పేషెంట్ అవుట్కమ్స్ని బెటర్ చేసుకోవచ్చు. సో వీ హ్యావ్ 4 ఆర్మ్స్, 4 ఇండిపెండెంట్ ఆర్మ్స్. అవసరం ఉన్నప్పుడు 4 వాడతాము, లేదంటే 2 వాడతాము, అది మనం డిసైడ్ చేస్తాం. సో ఓపెన్ కన్సోల్లో చేసినప్పుడు ఎంతో ఫ్రీగా ఏ మాత్రం లేకుండా కూర్చుని చేయడం వల్ల, అవన్నీ చేయటం వల్ల మనకి హ్యూగో రాస్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. థర్డ్ థింగ్ అంటే ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఏఐ.
అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఈ పర్టికులర్ రోబోలో ఏఐ క్లౌడ్లో ఉండి దట్ విల్ టెల్ అస్ మనం ఎక్కడైనా తప్పు చేస్తున్నామా, అది కాకుండా వేరే టెక్నిక్లో వాడితే తొందరగా సేఫ్టీగా చేయొచ్చా, ఇవన్నీ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజమ్స్ మనకు ఉంటుంది. సో ద హ్యూగోరా సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ కేర్ హాస్పిటల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్, అండ్ ద డాక్టర్స్ హియర్ and the support systems we have, and we have the best anesthetic care. So I think for the best outcome, patient should use a saner option, which is care hospitals. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్. సో కేర్ హాస్పిటల్స్లో తెలంగాణలోనే ద ఫస్ట్ టైం హ్యూగో రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీ బై మెట్రోడిక్స్ అనేది ఇన్స్టలేషన్ జరిగింది కదా. సో దీనికిలో భాగంగా మనం రోబోటిక్ సర్జరీస్ అంటే ఏంటి, రోబోటిక్ సర్జరీ అసలు ఎలా జరుగుతుంది, ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుంటాం కదా. నౌ వీ హ్యావ్ విత్ దిస్ డాక్టర్ వేణుగోపాల్ పరీక్ గారు, కన్సల్టెంట్ జిఐ లాప్రోస్కోపిక్ అండ్ బేరియాట్రిక్ సర్జన్. హలో డాక్టర్. హలో డాక్టర్, మీ యొక్క స్పెషాలిటీలో రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్ ఎలా చేస్తారు? వీ గెట్ లాట్ ఆఫ్ డౌట్స్, అంటే రోబోటిక్ సర్జరీ అని ఏంటి, రోబోటిక్ సర్జరీ ఎలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. సో రోబోటిక్ సర్జరీ బేసిక్లీ మీన్స్ ఆ సర్జరీ చేసేది మేమే ఉంటాము, బట్ ద సర్జరీ పర్ఫార్మ్డ్ ఈజ్ బై రోబో. సో వీ సిట్ అట్ కన్సోల్ అండ్ పేషెంట్ ఎండ్లో మాత్రం రోబో ఆర్మ్స్ ఉంటాయి. సో దానివల్ల ఆ ప్రిసిజన్ ఆఫ్ సర్జరీ ఈజ్ మచ్ బెటర్. సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ రోబోటిక్ సర్జరీ. సో దానిలో రకరకాల టైప్స్ ఉన్నాయి. మా స్పెషాలిటీలో ఎంటైల్డ్ అంటే లాప్రోస్కోపిక్ బేరియాట్రిక్ సర్జరీ ఉన్నాయి, లాప్రోస్కోపిక్ హర్నియా సర్జరీ, లాప్రోస్కోపిక్ గాల్ బ్లాడర్ సర్జరీ, లాప్రోస్కోపిక్ కోలోరెక్టల్ సర్జరీ అంటే లార్జ్ బవల్ కోలాన్ క్యాన్సర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, లాప్రోస్కోపిక్ ఫండోప్లైకేషన్స్ అంటే యాసిడిటీ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ ఉంటే ఆ లాప్రోస్కోపీ ప్లస్ రోబోటిక్ చేయొచ్చు. రోబోటిక్ సర్జరీ చేస్తే పెయిన్ కోఎఫిషియెంట్ తక్కువ ఉంటుంది. సో రికవరీ ఈజ్ ఫాస్టర్. డాక్టర్, ట్రెడిషనల్ సర్జరీస్తో పోలిస్తే ఈ రోబోట్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్కి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో ఒకసారి బ్రీఫ్ చేయగలరా? సో రోబోటిక్ సర్జరీ బెనిఫిట్ అంటే మెయిన్లీ ఈజ్ రిడ్యూస్డ్ పెయిన్ ఫ్యాక్టర్. బికాస్ దానిలో ఏముంటుంది అంటే లోపలే మూమెంట్ ఉంటుంది. సో అబ్డామినల్ వాల్స్లో ఏం మూమెంట్ ఉండదు. ఒక్కసారి మనం పోర్ట్ వేసినాక దెర్ ఈజ్ నో లివరేజ్ ఆన్ ద పోర్ట్స్. సో పెయిన్ ఫ్యాక్టర్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో కన్వెన్షనల్లో సపోజిట్లీ ఏదైనా సర్జరీకి 7 to 10 days రికవరీ పడితే లాప్రోస్కోపీలో 3 to 5 days పడుతుంది. ఆ సేమ్ సర్జరీ రోబోటిక్ వల్ల చేస్తే 1 to 2 daysలో ఆ పేషెంట్ పెయిన్ ఫ్రీ అవుతారు. సో పెయిన్ ఫ్రీ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బెనిఫిట్ అంటే ఇన్యాక్సెసిబుల్ పొజిషన్స్, గ్యాస్ట్రోఇసోఫేజియల్ హైటస్ లేకుంటే లో కోలోరెక్టల్, దానిలో రోబోటిక్ సర్జరీ వల్ల యాక్సెస్ ఈజీ ఉంటుంది, యాక్యురసీ బెటర్ ఉంటుంది. డాక్టర్, ఈ రోబోట్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్ చేస్తే పేషెంట్ యొక్క అవుట్కమ్ కానివ్వండి, రికవరీ టైంని కానివ్వండి, ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది? సో నేను చెప్పాను దాని ప్రకారం పెయిన్ ఫ్యాక్టర్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది రోబోటిక్ సర్జరీస్లో. సో పెయిన్ ఫ్యాక్టర్ తక్కువ ఉంటే పేషెంట్ రికవరీ ఫాస్ట్ ఉంటుంది. దే ఆర్ ఏబుల్ టు జాయిన్ బ్యాక్ దేర్ డ్యూటీస్ ఫాస్టర్, and chances of recurrence of certain issues will be much less robotic surgeries. డాక్టర్, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ స్పెషాలిటీలో రోబోట్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్లో ఎలాంటి సర్జరీస్ చేయవచ్చు? సో ఎస్పెషలీ మేము బెనిఫిట్ చూస్తున్నాం అదే సర్జరీస్ అంటే బేరియాట్రిక్ సర్జరీ, దెన్ అప్పర్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ సర్జరీస్, లో కోలోరెక్టల్ సర్జరీస్, కొంతమంది హర్నియా సర్జరీస్, రీకరెంట్ హర్నియాస్ ఉంటే ఆ సర్జరీస్లో రోబోటిక్ సర్జరీ ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ బెనిఫిషియల్. బికాస్ ఇన్యాక్సెసిబుల్ పొజిషన్, డిఫికల్ట్ అనాటమీ అలా కాంబినేషన్స్లో రోబోటిక్ సర్జరీ సర్వ్స్ బెటర్, పేషెంట్ రికవరీస్ బెటర్ అండ్ రిజల్ట్స్ ఆర్ బెటర్. డాక్టర్, మీ యొక్క స్పెషాలిటీలో హౌ సేఫ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ ఇస్ రోబోట్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్ ఆర్? సో బికాజ్ రోబోటిక్ సర్జరీ వల్ల లెవరేజ్ మూమెంట్ ఉండదు ఆన్ పోర్ట్స్, ద పెయిన్ స్కోర్స్ ఆర్ మచ్ బెటర్. సో దే ఆర్ ఏబుల్ టు మొబిలైజ్ ఫాస్టర్. అంటే నార్మలీ ఓపెన్ సర్జరీకి వి మొబిలైజ్ 1 day later, అంటే లాప్రోస్కోపీ వి మొబిలైజ్ దెమ్ 6 to 8 hours, బట్ రోబోటిక్ సర్జరీ పేషెంట్స్ 2 to 3 hours we are able to mobilize them. Their pain scores are much less and they can be back to work much faster. డాక్టర్, పేషెంట్ యొక్క రికవరీ అండ్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కేర్ ఇందులో ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఈ రోబోటిక్ సర్జరీస్ వల్ల? సో ఫిట్నెస్ పేషెంట్ కండిషన్ కాబట్టి we decide most of the patients who are fit to undergo laparoscopic surgery వాళ్ళు ఆర్ ఫిట్ టు అండర్గో రోబోటిక్ సర్జరీస్ ఆల్సో. సో సమ్ కాంట్రాఇండికేషన్ రిలేటివ్ ఉన్నాయి, అంటే ప్రీవియస్ మల్టిపల్ సర్జరీస్ అయినాయా, ఇఫ్ దెర్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ అడేజన్స్ దెన్ వీ ట్రై టు కన్వర్ట్ దెమ్ టు ల్యాబ్. అదర్వైజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ ఏదో హూ ఆర్ ఫిట్ ఫర్ లాప్రోస్కోపీ ఆర్ ఫిట్ ఫర్ రోబోటిక్ సర్జరీస్ ఆల్సో. డాక్టర్, యూజువల్గా
ఒక పేషెంట్ రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్‌కి సూటబులా కాదా అనేది ఎలా నిర్ధారిస్తారు? So most of the surgeons, ఏదన్నా వాళ్ళు who are doing robotic are well-trained laparoscopic surgeons. So then a step ahead they have to go with the intensive and rigorous trainings. First we practice it on a console, and then we have aggressive hands-on lab, wet lab, and then for the first 8 to 10 case we have some proctors coming up, and that's how we acquire the skill. It's a quite intensive learning program. And we at CARE have one of the first Hugo Robo by Medtronic installed in the country. So దానికి ఓపెన్ కన్సోల్ అని అంటాము, విత్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్స్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ ఇట్. సో దానివల్ల ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద పేషెంట్ సేఫ్టీ, రిడ్యూసెస్ ద పేషెంట్ పెయిన్ స్కోర్ అండ్ హెల్ప్స్ ఇన్ అ ఫాస్టర్ రికవరీ. డాక్టర్, రోబోట్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్ చేయడానికి మీరు ఎలాంటి ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఉంటారు? అదొకసారి చెప్పగలరా? సో కేర్లో ఇప్పుడు we purchased రోబో అరౌండ్ 6-7 months బ్యాక్. అప్పటి నుంచి వీ హ్యావ్ డన్ అరౌండ్ 16 to 18 రోబోటిక్ సర్జరీస్. దానిలో ఎక్కువ మేము చేసాము అదే రోబోటిక్ బేరియాట్రిక్ సర్జరీస్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ రోబోటిక్ బేరియాట్రిక్ సర్జరీస్, ద routinely done robotic surgeries are robotic gallbladder surgeries, robotic hernia surgeries, and recurrent hernias, also some fundoplications and colorectal surgeries. So ee robo wala what the benefit we get is an early recovery, less pain, and a faster recovery, and they are back to their work much faster than compared to a laparoscopic surgery. ఓకే, థ్యాంక్ యూ డాక్టర్. రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్ అనేది ఆంకాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో ఎలాంటి సర్జరీస్కి వాడతారో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. టుడే వీ హ్యావ్ విత్ us యుగంధర్ రెడ్డి గారు, కన్సల్టెంట్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్. హలో డాక్టర్. నమస్తే అండి. డాక్టర్, ఈ ఆంకాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్లో ఎలాంటి సర్జరీస్ చేస్తారు? ప్రస్తుతం రోబోటిక్ సర్జరీ అనేది ఒక అడ్వాన్స్ టైప్ ఆఫ్ సర్జికల్ టెక్నాలజీ. పర్టికులర్లీ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది. లాప్రోస్కోపీ తర్వాత ఇది నెక్స్ట్ జనరేషన్ అడ్వాన్స్ సర్జికల్ టెక్నిక్స్ లాగా మనం పరిగణించవచ్చు. ఎందుకంటే లాప్రోస్కోపీ సర్జన్స్ చేసేటప్పుడు ఆర్ ఓపెన్ సర్జరీ అప్పుడు సర్జన్స్కి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే కొన్ని ప్లేసెస్ బాడీలో వెళ్ళలేకపోవడము, ఆర్ పేషెంట్స్ బాడీ స్ట్రేచర్ను బట్టి కొన్ని పార్ట్స్లో మనం ట్యూమర్ని రిమూవ్ చేయడం డిఫికల్ట్ అవ్వచ్చు. ఆ డిఫికల్టీని రోబో ఓవర్కమ్ చేయగలదు. ఎందుకంటే మెయిన్గా రోబోకి డెక్స్ట్రిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సర్జన్స్కి హ్యాండ్ మూమెంట్స్ అనేది 90 to 180 degrees లిమిటెడ్గా ఉంటుందన్నమాట రిస్ట్ దగ్గర. బియాండ్ దట్ పాయింట్ సర్జన్ హ్యాండ్స్ని రొటేట్ చేసి సర్జరీ చేయలేడు. సో ఆ అడ్వాంటేజ్ మెయిన్గా రోబోలో ఉంటుంది. రోబో ఆర్మ్స్కి ఏంటంటే 360 degrees డెక్స్ట్రిటీ అనమాట. అంటే ఆ రోబో ఆర్మ్స్ అనేవి సర్జన్ హ్యాండ్స్కి రీప్లేస్మెంట్ లాగా వర్క్ చేస్తాయి కాబట్టి అవి 360 degrees తిరుగుతూ ట్యూమర్ని రిమూవ్ చేయగలవు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ రోబోటిక్ సర్జరీ వల్ల క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి. అసలు ఆంకాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో రోబోట్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్ ఎలా చేస్తారో ఒకసారి బ్రీఫ్ చేయగలరా డాక్టర్? యాక్చువల్గా అన్ని క్యాన్సర్ సర్జరీస్కి రోబోటిక్ సర్జరీ అనేది ఎక్కువ యూస్ఫుల్ అవ్వదు. కానీ కొన్ని క్యాన్సర్స్కి డెఫినెట్గా రోబోటిక్ సర్జరీ వల్ల బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. లైక్ క్యాన్సర్ని కంప్లీట్గా తొలగించడం బాగా పాసిబుల్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా వీటిల్లో ఏంటంటే ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ ఒకటి. ఎందుకంటే ప్రోస్టేట్ గ్రంథి అనేది మామూలుగా మనకి పెల్విస్లో ఉంటుంది, అంటే బోన్స్ మధ్యలో ఉంటుంది. కాబట్టి లో లెవెల్కి వెళ్ళి మనం ఓపెన్ సర్జరీ లాప్రోస్కోపిక్ కంటే కూడా రోబోటిక్ సర్జరీ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. అలాగనే పెద్ద పేగు క్యాన్సర్లో మెయిన్గా రెక్టల్ క్యాన్సర్ అనేది మోషన్ దారికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు అల్ట్రా లో రెక్టల్ క్యాన్సర్ రిసెక్షన్స్ అంటాం. సో అట్లాంటి పెద్ద పేగు క్యాన్సర్లకి హెల్ప్ అవుతుంది. కిడ్నీ క్యాన్సర్లలో కూడా రోబోటిక్ సర్జరీ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. పర్టికులర్లీ మనము పార్షల్ నెఫ్రెక్టమీ సర్జరీ, అంటే కిడ్నీ మొత్తం తొలగించకుండా ట్యూమర్ వరకే తొలగొచ్చి ఆ మిగతా కిడ్నీని రిపేర్ చేసే వాటిలలో కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇది కాకుండా థొరాసిక్ క్యాన్సర్ సర్జరీస్కి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. లైక్ ఈసోఫేజియల్ క్యాన్సర్స్కి కూడా రోబోటిక్ సర్జరీ అనేది డెఫినెట్గా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకి ఊపిరితిత్తులు, గుండె పక్కన సర్జరీ చేయాలి కాబట్టి ఈసోఫేగస్ క్యాన్సర్లో అక్కడ స్పేస్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు లాప్రోస్కోపిక్ ఆర్ ఓపెన్ సర్జరీస్ కంటే కూడా రోబోటిక్ సర్జరీస్ తోటి మనం బెటర్గా క్యాన్సర్ని పూర్తిగా తొలగించవచ్చు. డాక్టర్, ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సర్జరీకి సూటబులా కాదా అనేది మీరు ఎలా నిర్ధారిస్తారు? క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఫిట్నెస్ లెవెల్ అండ్ చాయిస్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ అనేది కొంచెం కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనం సర్జరీకి తీసుకునే ముందరగానే పేషెంట్కి జబ్బు తీవ్రత ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కీమోథెరపీలు లాంటివి ఇస్తామన్నమాట, ఆ జబ్బును కొంచెం తగ్గించడానికి. ఆ తర్వాత మనం శస్త్రచికిత్సకు తీసుకుంటాం. సో అట్లాంటి కీమోథెరపీస్ ఏంటంటే కొన్ని మెయిన్గా లంగ్స్కి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావడం, హార్ట్కి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావడం ఉంటుంది. రోబోటిక్ సర్జరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇదే లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీకి ఫిట్ ఉన్న పేషెంట్స్ చాలా వరకు రోబోటిక్ సర్జరీకి ఫిట్ అవుతారు. బట్
ముందుగా ముఖ్యంగా మనం ఎట్లా ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ అసెస్ చేస్తాము అంటే వాళ్ళ గుండె ఫంక్షన్, వాళ్ళ ఊపిరితిత్తుల ఫంక్షన్ అడిక్వేట్గా ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు రోబోటిక్ సర్జరీకి ఫిట్ అవుతారనమాట. సో మనం అవసరమైతే పల్మనాలజిస్ట్ ద్వారా ఫిట్నెస్, గుండె నిపుణుల ద్వారా గుండెకి సంబంధించిన ఫిట్నెస్, అనస్థీషియా డాక్టర్తో కలిసి మనం ఈ పర్సన్ రోబోటిక్ సర్జరీ టాలరేట్ చేయగలరా లేదా అనే విధంగా క్యాన్సర్ సర్జరీ పేషెంట్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. కొంతమంది క్యాన్సర్ సర్జరీ పేషెంట్స్ ముందు తీసుకున్న ట్రీట్మెంట్స్ వల్ల న్యూట్రిషనల్లీ వీక్ అయిపోయి బాగా బరువు తగ్గిపోయింటారు. అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళని మనం రోబోటిక్ సర్జరీకి తీసుకునే ముందరగా మనం వాళ్ళకి న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంట్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ బాడీ ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ పెంచి మనం రోబోటిక్ సర్జరీకి తీసుకుంటాం. డాక్టర్, ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ సూటబుల్ కాదు రోబోటిక్స్ అసిస్టెడ్ సర్జరీస్కి అంటే ఎలాంటి కండిషన్స్లో ఆ పేషెంట్ సూటబుల్ కాదు ఒకసారి వివరిస్తారా? జనరలీ రోబోటిక్ సర్జరీ, సర్జికల్ ఆంకాలజీ శస్త్రచికిత్సలు చేసేటప్పుడు సెలెక్టివ్గా మనం పేషెంట్స్ని తీసుకుంటాం అనమాట. ఎందుకంటే మిగతా జనరల్ పేషెంట్స్ లాగా అందరు పేషెంట్స్ ఒక్కొక్కసారి ఫిట్గా ఉండరు లాప్రోస్కోపిక్ అండ్ రోబోటిక్కి. సో మేము ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 6 to 8 కేసెస్ చేసామన్నమాట. అందులో రోబోటిక్ హిస్టెక్టమీ ఒకటి ఫర్ సర్వైకల్ క్యాన్సరు, పార్షియల్ నెఫ్రెక్టమీ ఒకటి కిడ్నీ ట్యూమర్కి, రోబోటిక్ రెక్టల్ క్యాన్సర్ సర్జరీ, రోబోటిక్ ప్రోస్టెటిక్ సర్జరీస్, ఇలా మొదలగు సర్జరీలు చేసాం. అందరు పేషెంట్స్ మెయిన్గా ఏంటంటే తొందరగా రికవర్ అయ్యారు. లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ పేషెంట్స్ కంటే కూడా రోబోటిక్ సర్జరీ పేషెంట్స్కి పెయిన్ తక్కువ ఉంటుంది. లాప్రోస్కోపీ అప్పుడు ఏంటంటే పోర్ట్స్ అనేవి సేమ్ ఉన్నా కానీ మనం కీహోల్ సర్జరీ అయినా కానీ మూమెంట్ తక్కువ ఉంటుంది రోబోటిక్లో. సో పేషెంట్ బాడీ దగ్గర అందుకనే వాళ్ళ పోస్ట్ ఆపరేటివ్గా పెయిన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. వాళ్ళకి అవసరమయ్యే పెయిన్కి అవసరమయ్యే మందులు తక్కువ ఉంటాయి, తొందరగా రికవర్ అవుతారు. యావరేజ్గా ఏంటంటే రోబోటిక్ సర్జరీ పేషెంట్స్ ఓపెన్ సర్జరీ కంటే 2-3 రోజులు ముందే హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అవుతారు. సో ఇలా సెలెక్టెడ్గా పేషెంట్స్కి చేసినప్పుడు క్యాన్సర్ శస్త్రచికిత్సలలో రోబోటిక్ సర్జరీ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా పేషెంట్ని డిశ్చార్జ్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్.